चलो डायरेक्ट स्पीच मांथी इनडायरेक्ट स्पीच में आज आपणे जोईए प्रश्नार्थ वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेन्सीस। अत्यार सुधी आपणे जे जोया ते विधान वाक्यनुं डायरेक्ट स्पीच मांथी इनडायरेक्ट स्पीच हतुं। ओके, विधान वाक्य एफर्मेटिव सेंटेन्सीस। हवे आपणे जोईए छे प्रश्नार्थ वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेन्सीस। हवे इंटेरोगेटिव सेंटेन्सीस प्रश्नार्थ वाक्य होय रिपोर्टेड स्पीच में तो आपणे कया प्रकारना फेरफारो करवाना छे ते आपणे थोड़ा नियमोथी जोईए। तो एमां पहलो नियम छे कि जो रिपोर्टेड स्पीचनुं वाक्य प्रश्नार्थ वाक्य होय तो रिपोर्टिंग वर्ब तरीके आस्क्ड के इन्क्वायर्ड लेवामां आवे छे। जो रिपोर्टेड स्पीचनुं वाक्य प्रश्नार्थ वाक्य होय, अत्यार सुधी आपणे विधान वाक्य लेता हता तो विधान वाक्यमां रिपोर्टिंग वर्ब आपणे सेड अथवा टोल्ड यूज करता हता, पण हवे जो वाक्य प्रश्नार्थ होय, प्रश्नार्थ वाक्य केवी रीते खबर पड़शे कि वाक्यमां प्रश्नार्थ चिन्ह आपेलुं होय तो वाक्य प्रश्नार्थ छे एवुं आपणने खबर पड़ी जाय। तो त्यारे आपणे रिपोर्टिंग वर्ब तरीके लईशुं आस्क्ड के इन्क्वायर्ड। ओके, अहीं आपणी पासे बे रिपोर्टिंग वर्ब छे, आस्क्ड के इन्क्वायर्ड। तमारे जे बेमांथी एक लेवुं होय ते तमे लई शको छो। ओके, हवे बीजो नियम छे। बीजो नियम शुं कहे छे कि जो रिपोर्टेड स्पीचनुं वाक्य उलट प्रश्न होय, केवुं प्रश्नार्थ होय, उलट प्रश्न होय तो संयोजक तरीके इफ के वेधर लेवामां आवे छे। ओके, आ वेधरमां बराबर समझजो। आ वेधर एटले जो तो एवा अर्थमां वपराय ते वेधर छे। आपणुं वातावरण माटेनुं वेधर छे एनी स्पेलिंग WEATHER आवे, एटले आ स्पेलिंग बराबर ध्यान राखजो, WHETHER। हवे आपणे इफ के वेधर बंने वापरी शकीए तो इफ वापरवुं सलाहभर्युं छे, बराबर। पछी तमारी इच्छा, तमारे वेधर यूज करवो होय तो वेधर यूज करी शको अने इफ यूज करवो होय तो इफ यूज करी शको छो। बेमांथी कोईपण एक संयोजक तरीके लई शकाशे। क्यारे के ज्यारे वाक्य उलट प्रश्न होय त्यारे। हवे उलट प्रश्न के इन्वर्जन क्वेश्चन कोने कहीए तो ज्यारे आपणे मात्र वाक्य रचनामां फेरफार करीए छीए अने क्रियापद आगळ मूकी अने कर्ताने पाछळ लई गए अने प्रश्नार्थ बनावीए तो एवा प्रश्नार्थने आपणे उलट प्रश्न इन्वर्जन क्वेश्चन कहेवाय छे। उलट प्रश्न होय तो एनो जवाब मात्र यस के नो मां ज आवे। बेमांथी एक ज जवाब तमे आपी शको, यस और नो। ओके, अने ए केवी रीते प्रश्नार्थ बने तो के वाक्य रचनामां फेरफार करी पूछवामां आवे, एटले सहायकारक क्रियापद आगळ लई आवीए अने कर्ता पाछळ लई गए एटले बनी जाय उलट प्रश्न, बराबर ने। तो आ उलट प्रश्ननी वात थई। हवे त्रीजो नियम छे कि जो रिपोर्टेड स्पीचनुं वाक्य WH प्रश्न होय, WH प्रश्न कोने कहीए तो के प्रश्नवाचक शब्द हू, वेन, वॉट, वेर, वाय, हाउ, विच, हाउ मेनी, हाउ मच आवा प्रश्नवाचक शब्दों जे छे एनाथी प्रश्न बनेलुं होय तो तेवा वाक्यने आपणे केवुं प्रश्न कहीए, WH प्रश्न। तो जो रिपोर्टेड स्पीचनुं वाक्य WH प्रश्न होय तो संयोजक तरीके जे ते प्रश्नवाचक शब्द पोते ज आवे छे, बराबर। एटले जो हुथी प्रश्न होय तो हू पोते संयोजक बनशे, वेनथी प्रश्न होय तो वेन पोते संयोजक थशे, वॉटथी प्रश्न होय तो वॉट पोते संयोजक तरीके आवशे। एटले जे प्रश्नवाचक शब्द वाक्यमां प्रश्न पूछवा माटे आवेलो होय तो एनो ज उपयोग आपणे संयोजक तरीके करवानुं छे, बराबर। ध्यान राखजो, विधान वाक्यमां आपणे संयोजक तरीके धेट लेता हता। हवे प्रश्नार्थनी अंदर उलट प्रश्न होय तो इफ के वेधर अने WH प्रश्न होय तो जे ते प्रश्नवाचक शब्द पोते संयोजक तरीके आवशे। ओके, त्यारबाद चौथो नियम
પ્રશ્નાર્થ વાક્યને વિધાનમાં ફેરવવું. હવે પ્રશ્નાર્થ વાક્યને વિધાનમાં કેવી રીતે ફેરવાય? તો જે રીતે આપણે વિધાન વાક્યને પ્રશ્નાર્થમાં ફેરવું હોય એનું ઉલટું કરવાનું. હવે આપણે વાક્ય રચના ભણ્યા હોય તો ત્યારે આપણે શીખ્યા છીએ કે કોઈપણ વાક્યને પ્રશ્નાર્થ બનાવવું હોય તો આપણે એનું સહાયકારક ક્રિયાપદ આગળ લાવીએ અને કર્તાને પાછળ લઈ જઈએ એટલે વાક્ય પ્રશ્નાર્થ બની જાય. તો હવે વિધાનમાં ફેરવવું હોય તો એનું ઉલટું કરીએ. શું કરીએ કે કર્તાને આગળ લાવીએ અને સહાયકારક ક્રિયાપદને પાછળ લઈ જઈએ. આમાં મારો શબ્દ બરાબર સાંભળજો, સહાયકારક ક્રિયાપદ, બરાબર, એક્શન વર્બનું ક્રિયાપદ નહીં. હા, તો કર્તાને આગળ લાવવું અને સહાયકારક ક્રિયાપદને પાછળ લઈ જવું એટલે આપણું વાક્ય થઈ જાય વિધાન, બરાબર. અને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોય એટલે વિધાન કરવું ફરજિયાત, બરાબર. આપણે ઉદાહરણમાં જોઈશું કઈ રીતે વિધાન કરવાનું છે તે. અને નિયમ નંબર 5, વાક્યમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નને બદલે પૂર્ણ વિરામ મૂકવું, બરાબર છે. હવે આ વાક્ય વિધાનમાં ફેરવાઈ ગયું તો હવે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન રાખવાનો તો કોઈ મતલબ રહેતો જ નથી. એટલે આપણે હવે શું કરવું પડશે કે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન કાઢી નાખવાનું અને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નને બદલે શું લેવાનું? પૂર્ણ વિરામ. ઓકે. હવે નોંધ છે કે વિધાન વાક્યમાં જોયેલા સર્વનામ, કાળ અને નજીકતા દર્શક શબ્દોના ફેરફાર જે પ્રમાણે કરતા હતા તેમ જ કરવા, બરાબર. સર્વનામમાં, કાળમાં અને નજીકતા દર્શક શબ્દોમાં આપણે જે વિધાન વાક્યમાં ફેરફાર કરવાનું શીખ્યા છે એ જ પ્રમાણે એને ફેરફાર કરવાના રહેશે, બરાબર. ચાલો હવે આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થીઓનો જન્મસિદ્ધ હક ઉદાહરણો, એક્ઝામ્પલ. તો પહેલાં આપણે ઉલટ પ્રશ્ન માટેના એક્ઝામ્પલ સીધા છે, બરાબર. ચાલો તો ઉલટ પ્રશ્ન માટેના એક્ઝામ્પલમાં પહેલું વાક્ય, સંજય સેડ ટુ દિયા, આર યુ હેપી નાવ? ઓકે. હવે અહીં તમે જોઈ શકો છો કે બોલનાર છે સંજય, સાંભળનાર છે દિયા અને રિપોર્ટેડ સ્પીચનું વાક્ય છે આર યુ હેપી નાવ? તું ખુશ છે? હવે આ કેવું પ્રશ્નાર્થ થઈ ગયું? ઉલટ પ્રશ્ન. હવે આનો જવાબ દિયા બેમાંથી એક જ આપી શકે, યસ ઓર નો. હા હું ખુશ છું, ના હું ખુશ નથી, બરાબર. અને તમે જોઈ શકો છો કે આમાં કોઈ પ્રશ્નવાચક શબ્દ ઉપયોગ થયેલો નથી. હવે આપણે ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવીએ તે પહેલાં આપણે આને વિધાનમાં ફેરવીએ. જો તમારે ત્યાં વિધાનમાં ફેરવવાનું નથી પણ આપણે આ સમજાવવા માટે અહીંયા વિધાનમાં ફેરવ્યું છે, બરાબર. એટલે આપણે જ્યારે પણ વાક્ય પ્રશ્નાર્થ આપેલું હોય તો વિધાનમાં ફેરવવાનું આવે તો એ તમારે અલગ પેજ પર ફેરવીને તમારે એને ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવવાનું, પણ વિધાનમાં ફેરવવાનું ફરજિયાત. વિધાનમાં નહીં ફેરવશો તો ભૂલ પડવાની શક્યતા વધી જાય છે, બરાબર. એટલે વિધાનમાં ફેરવવું ફરજિયાત છે દરેક માટે. ચાલો તો હવે આપણે આ વાક્યને વિધાનમાં ફેરવીએ તો કર્તા છે યુ તો એને આગળ લઈ લઈએ અને સહાયકારક ક્રિયાપદ આર એ શું થઈ જાય? પાછળ. તો વિધાન થઈ જશે યુ આર હેપી નાવ, બરાબર. વિધાન થયું એટલે અહીંયાથી પૂર્ણ વિરામ આવી ગયું અને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન નીકળી ગયું. ઓકે. હવે આપણે વાક્યને ફેરવીએ ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં. ચાલો ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવીએ તો બોલનાર સંજય, સાંભળનાર દિયા. પણ હવે વાક્ય પ્રશ્નાર્થ છે એટલે રિપોર્ટિંગ વર્બ આપણે લઈ શકીએ આસ્ક્ડ ઓર ઇન્ક્વાયર્ડ. આસ્ક્ડ કે ઇન્ક્વાયર્ડ બેમાંથી એક લઈ શકીએ. તો મેં અહીં લીધું છે આસ્ક્ડ. સંજય આસ્ક્ડ દિયા. ઓકે. તો આ થઈ ગયો રિપોર્ટિંગ વર્બનો ફેરફાર. ત્યારબાદ અલ્પવિરામ અવતરણ ચિહ્ન નીકળી ગયું. હવે કયા પ્રકારનું પ્રશ્નાર્થ છે આપણું? ઉલટ પ્રશ્ન. તો ઉલટ પ્રશ્ન હોય તો સંયોજક તરીકે શું લઈએ? ઇફ કે વેધર. તો અહીં મેં ઇફ યુઝ કર્યું છે, બરાબર. તમારે વેધર યુઝ કરવું હોય તો વેધર પણ યુઝ કરી શકો. ઓકે. હવે આપણે જે વિધાન વાક્યમાં ફેરવ્યું હતું એને ફેરવીએ ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં. ઓકે. તો આપણા ફેરફારો સર્વનામમાં, કાળમાં અને નજીકતા દર્શક શબ્દોમાં, બરાબર.
તો હવે યુનો ફેરફાર કરીએ સાંભળનાર પ્રમાણે, તો સાંભળનાર ડિયા, તો ડિયા એટલે સી, તો એના માટે કર્તા વિભક્તિનું સર્વનામ આવી ગયું સી. ઓકે, હવે કાળમાં ફેરફાર કરીએ તો ટુ બીનો વર્તમાન કાળ છે, એટલે ટુ બીના વર્તમાન કાળને ફેરવીએ આપણે ટુ બીના ભૂતકાળમાં. તો ઇઝે મારનું મૂકીએ વોઝ કે વર, તો સી પ્રમાણે શું આવશે વોઝ. બરાબર, ઇફ શી વોઝ, અને હેપીનું રહેશે હેપી, અને નાવનું થઈ જશે ધેન. ઓકે, હવે અહીંયા આપણે વિધાનમાં ફેરવ્યું નહીં હોય તો કઈ ભૂલ થવાની સંભાવના છે? તો અહીં તમે આરનું અહીંયા વર એ પહેલાં મૂકી દો અને પછી અહીંયા યુનું સી મૂકો. બરાબર, અને એ જે ભૂલ થાય તો એના માટે તમારા માર્ક કપાઈ શકે છે. બરાબર, એટલે વિધાનમાં ફેરવવાનું. બરાબર, એની સાથે નહીં ફેરવવાનું, તમારે અલગ પેજ પર અલગ રીતે ફેરવી અને પછી એમાં ફેરફાર કરવાના. બરાબર, ઉદાહરણ માટે શીખતા હોય તો ત્યારે અહીંયા ફેરફાર કરીને વિધાનમાં લખીને બનાવો તો વાંધો નહીં, પણ જ્યારે ડાયલોગ બનાવીશું ત્યારે આપણે એને અલગથી ફેરફાર કરીને કરવાનું. ઓકે, ચાલો. મધર સેડ ટુ ધ ચિલ્ડ્રન, ડુ યુ ગેટ અપ અર્લી? જો હવે આમાં માતા બાળકોને કહે છે ડુ યુ ગેટ અપ અર્લી, તમે વહેલા ઉઠો છો? કેવી રીતે ખબર પડી ગઈ પ્રશ્નાર્થ છે? તો કે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આવેલું છે. હવે આનો જવાબ આપીએ તો તમે વહેલા ઉઠો છો તો શું કહી શકો? યસ અથવા નો. એટલે આ કેવા પ્રકારનું પ્રશ્નાર્થ થઈ ગયું? ઉલટ પ્રશ્ન. ઓકે, ચાલો હવે આપણે પહેલું કામ કરીએ, આપણે આને વિધાનમાં ફેરવીએ. ઓકે, વિધાનમાં ફેરવવા માટે આનો કાળ ઓળખીએ તો કયા કાળનું વાક્ય છે? સાદો વર્તમાન કાળ. ડુથી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યું છે. હવે સાદા વર્તમાન કાળમાં આપણે સહાયકારક ડુ કે ડઝ બહારથી ઉમેરીને પ્રશ્નાર્થ બનાવીએ છીએ. તો હવે આપણે આમાંથી ડુ કાઢી નાખીએ એટલે એ વિધાન થઈ જશે. જો યુ ગેટ અપ અર્લી, આમાં ડુને પાછળ લઈ જવાનું રહેતું નથી, કારણ કે પ્રશ્નાર્થ બનાવવા માટે આપણે બહારથી ડુ કે ડઝ ઉમેરીએ છીએ, તો એને બહાર કાઢી મૂકીએ તો થઈ ગયું વિધાન યુ ગેટ અપ અર્લી. ઓકે, હવે આપણે ફેરવીએ ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં. તો વાક્ય પ્રશ્નાર્થ છે એટલે રિપોર્ટિંગ વર્બ આવે આસ્ક્ડ ઓર ઇન્ક્વાયર્ડ. તો મધર આસ્ક્ડ ચિલ્ડ્રન. ઓકે, કેવું પ્રશ્નાર્થ છે? ઉલટ પ્રશ્ન છે. તો ઉલટ પ્રશ્ન હોય તો સંયોજક તરીકે શું લેવાય? ઇફ કે વેધર. આપણે અહીં લીધું છે ઇફ. ઓકે, હવે આપણે ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવવાનું. કોનું? આ વિધાન વાક્યનું. બરાબર, અહીંયા ફેરવશો તો ભૂલ થશે. હવે યુનો ફેરફાર કરીએ તો યુ એ કયા પુરુષનું સર્વનામ? બીજા પુરુષનું. બીજા પુરુષના સર્વનામનો ફેરફાર કોના પ્રમાણે થાય? સાંભળનારના જાતિ અને વચન પ્રમાણે થાય. તો સાંભળનાર છે ચિલ્ડ્રન, તો ચિલ્ડ્રન એટલે શું થાય? ડે. તો એના માટે કર્તા વિભક્તિનું સર્વનામ આવશે ડે. હવે આપણે લઈએ કાળનો ફેરફાર. તો અહીંયા કાળ છે આપણો સાદો વર્તમાન કાળ, કર્તા વત્તા મૂળ ક્રિયાપદ. તો સાદા વર્તમાન કાળનું થઈ જશે સાદો ભૂતકાળ, તો થઈ જશે ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ. તો ગેટનું આવશે ગોટ. ધે ગોટ અપ અર્લી. ઓકે, ચાલો ત્યાર પછી આગળ ત્રીજા નંબરમાં છે ધ ગ્રેન્ડફાધર સેડ ટુ ધ બોયઝ, હેવ આઈ ટોલ્ડ યુ ધીસ સ્ટોરી? મેં તમને આ વાર્તા કહી છે? દાદાજી છોકરાઓને કહે છે કે મેં તમને આ વાર્તા કહી છે. તો આનો જવાબ શું આપશો? યસ ઓર નો. એટલે કેવા પ્રકારનું પ્રશ્નાર્થ થઈ ગયું? ઉલટ પ્રશ્ન. કયો કાળ છે ઉલટ પ્રશ્નમાં? જોઈ શકો છો, પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. બરાબર, હવે પહેલું કામ આપણે શું કરવાનું? વાક્યને વિધાનમાં ફેરવવાનું. ચાલો, તો વિધાનમાં ફેરવીએ તો કર્તા આગળ અને ક્રિયાપદ પાછળ. તો આઈ આગળ અને હેવ પાછળ. આઈ હેવ ટોલ્ડ યુ ધીઝ સ્ટોરી. અને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન નીકળી ગયું અને શું આવી ગયું? પૂર્ણ વિરામ. ઓકે, હવે આપણે ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવીએ તો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે એટલે રિપોર્ટિંગ વર્બ શું થઈ જશે? આસ્ક. તો ગ્રેન્ડફાધર આસ્ક ધ બોયઝ. અને કેવા પ્રકારનું પ્રશ્નાર્થ છે? ઉલટ પ્રશ્ન.
તો ઉલટ પ્રશ્ન છે એટલે સંયોજક તરીકે શું લેવાય? ઇફ કે વેધર. બેમાંથી જેવું લેવું હોય તે લઈ શકાશે. ઓકે, હવે ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવવાનું. કોને? આ વિધાન વાક્યને. ઓકે, હવે આઈનો ફેરફાર કરીએ. કોના પ્રમાણે? બોલનાર પ્રમાણે. તો બોલનાર કોણ છે? ગ્રેન્ડફાધર. તો ગ્રેન્ડફાધર એટલે હી. તો એના માટે કર્તા વિભક્તિનું સર્વનામ શું આવી ગયું? હી. હવે કાળમાં ફેરફાર કરીએ તો કયા કાળનું વાક્ય છે? પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. તો પૂર્ણ વર્તમાન કાળનું થઈ જાય પૂર્ણ ભૂતકાળ. એટલે હેવનું તમે મૂકો હેડ તો થઈ જશે પૂર્ણ વર્તમાન કાળનું પૂર્ણ ભૂતકાળ. અને ટોલ્ડનું તો ટોલ્ડ જ લેવાશે. બરાબર. અને હવે યુનો ફેરફાર કરીએ સાંભળનાર પ્રમાણે. તો સાંભળનાર છે બોયઝ. તો બોયઝ એટલે ધે. બરાબર. અને આ યુ કયા સ્થાનમાં છે? કર્મના સ્થાનમાં. કેવી રીતે ખબર પડે? તો કે ક્રિયાપદ પછી આવેલું છે. બરાબર. યુમાં કર્તા પણ યુ આવે ને કર્મ પણ યુ આવે. એટલે યુમાં આપણે ચેક કરવું પડે. બરાબર. તો આ ક્રિયાપદ પછી આવેલું છે એટલે આપણે શું કહીએ? એને કર્મનું છે. તો હવે ધેનું કર્મ થશે ધેમ. THEM. હવે નજીકતા દર્શક શબ્દ ધીઝ તો એનું થઈ જશે ધેટ. અને સ્ટોરીનું સ્ટોરી. અને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નનું થઈ જાય પૂર્ણ વિરામ. ચાલો આગળ છે ચોથું વાક્ય. રોનક સેડ, પાપા મે આઈ સી યોર પેન. હવે આ વાક્યમાં બોલનાર છે રોનક અને સાંભળનાર છે પાપા. હવે પાપા આપણને અવતરણ ચિહ્નની અંદર આપેલા છે તો આપણે એમને બહાર લઈ આવવું પડશે. પણ એ પહેલાં આપણે શું કરીએ? પ્રશ્નાર્થ છે એટલે વાક્યને વિધાનમાં ફેરવીએ. તો વિધાનમાં ફેરવવા માટે શું કરીએ? કર્તા આગળ, ક્રિયાપદ પાછળ. આઈ મે સી યોર પેન. ઓકે, ચાલો. તો હવે ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવીએ. તો પ્રશ્નાર્થ છે એટલે રિપોર્ટિંગ વર્બ શું આવી જાય? આસ્ડ. રોનક આસ્ડ પાપા. કયા પ્રકારનું પ્રશ્નાર્થ છે? ઉલટ પ્રશ્ન. તો ઉલટ પ્રશ્નમાં સંયોજક શું આવશે? ઇફ કે વેધર. આપણે અહીં લીધું છે ઇફ. હવે ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં કોને ફેરવવાનું? વિધાન વાક્યને. હવે આઈનો ફેરફાર કરીએ બોલનાર પ્રમાણે. તો બોલનાર છે રોનક. તો રોનક એટલે હી. તો એના માટે કર્તા વિભક્તિનું સર્વનામ શું આવી જશે? હી. હવે કાળમાં ફેરફાર કરીએ તો મોડેલ ઓક્ઝિલરી મે. તો મેનો ઉપયોગ કરશું તો શું થશે? મેનું શું થઈ જશે? માઇટ. તો હી માઇટ. અને માઇટ પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ એટલે સીનું સી. મોડેલ ઓક્ઝિલરી કેન, કુડ, મે, માઇટ, વુડ, શુડ. પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ જ આવે. ઓકે. હવે યોરનો ફેરફાર કરીએ. કોના પ્રમાણે? સાંભળનાર પ્રમાણે. તો સાંભળનાર છે પાપા. તો પાપા એટલે હી. અને આ પાપાનું હીનું સંબંધક સર્વનામ લઈશું તો શું થશે? હીઝ. અને પેનનું પેન. અને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન નીકળી જાય અને આવી જાય પૂર્ણ વિરામ. ચાલો. પોલીસ ઓફિસર સેડ ટુ મી, વિલ યુ શો મી યોર કાર પીયુસી. પોલીસ ઓફિસરે મને પૂછ્યું, તમે મને તમારી કારનું પીયુસી બતાવશો? તો આપણે પ્રશ્ન જોઈએ. કયા પ્રકારનું પ્રશ્નાર્થ છે? ઉલટ પ્રશ્ન. ઓકે. તો હવે ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવવા માટે પહેલું આપણે શું કરીએ? એને વિધાનમાં ફેરવીએ. તો આ વાક્યનો કાળ જુઓ. કયો કાળ છે? ભવિષ્યકાળ. તો ભવિષ્યકાળને વિધાન બનાવવું છે તો કર્તા યુ આગળ, વિલ પાછળ. યુ વિલ શો મી યોર કાર પીયુસી. ચાલો ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવીએ તો રિપોર્ટિંગ વર્બ આવશે. શું આવશે? આસ્ડ. પોલીસ ઓફિસર આસ્ડ મી. હવે ઉલટ પ્રશ્ન છે એટલે સંયોજક તરીકે શું લેવાશે? ઇફ કે વેધર. આપણે અહીં લીધું છે ઇફ. હવે ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવીએ એટલે 3 જગ્યાએ ફેરફાર થાય. સર્વનામમાં, કાળમાં અને નજીકતા દર્શક શબ્દમાં.
હવે યુનો ફેરફાર કરીએ સાંભળનાર પ્રમાણે, તો સાંભળનાર છે મી. ઓકે, તો મી માટે કર્તા વિભક્તિનું સર્વનામ શું આવશે? આઈ. હવે કાળમાં ફેરફાર કરીએ તો ભવિષ્યકાળનું થઈ જાય. વિલ કે સેલનું શું થશે? વુડ. ઓકે, તો ઇફ આઈ વુડ અને કેન, કુડ, મે, માઇટ, વુડ, શુડ, પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ એટલે શોનું શો. હવે મીનો ફેરફાર કરીએ બોલનાર પ્રમાણે, તો બોલનાર પોલીસ ઓફિસર, તો એના પ્રમાણે આપણે કર્મ વિભક્તિ હી, તો હીનું કર્મ વિભક્તિનું થઈ જશે હિમ. ઓકે, હવે યોરનો ફેરફાર કરીએ ફરી પાછો સાંભળનાર પ્રમાણે, તો સાંભળનાર મી છે, તો મીનું સંબંધક સર્વનામ આવશે માય. કાર, પીયુસી. ઓકે, ચાલો ત્યારબાદ રજત સેડ ટુ નેહા, ડીડ યુ વોચ અ મૂવી યસ્ટરડે? ચાલો, તો રજતે નેહાને પૂછ્યું, તે ગઈકાલે ફિલ્મ જોયું હતું? ઓકે, હવે આપણે આને ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવીએ એ પહેલાં એને ફેરવીએ વિધાનમાં. હવે આ તમે ડીડ જોઈ શકો છો. કયા કાળનું વાક્ય બતાવે ડીડ? સાદો ભૂતકાળ. હવે આપણે એને વિધાનમાં ફેરવવું હોય તો ડીડ નીકળી જાય, પણ ડીડ નીકળે એટલે અહીંયા ગાડી ક્રિયાપદ વોચનું થઈ જશે વોચડ. ઓકે, તો વિધાન થઈ ગયું યુ વોચડ મૂવી યસ્ટરડે. સાદો વર્તમાનકાળ અને સાદો ભૂતકાળ એ બેમાં આપણે સહાયકારક ક્રિયાપદ બહારથી ઉમેરીએ છીએ એટલે વિધાન બનાવીએ ત્યારે એ નીકળી જાય. બરાબર, આ ખાસ યાદ રાખવાનું. હા, નહીં તો ભૂલ પડવાની શક્યતા છે ડીડ જો રહેવા દીધું તો. બરાબર, તો આ ડીડ નીકળી ગયું. હવે વિધાન બની ગયું યુ, અને ડીડ નીકળ્યું એટલે વોચનું શું થઈ ગયું? વોચડ અ મૂવી યસ્ટરડે. બરાબર, એટલે ઘણા શું કરે ડીડ કાઢે પણ આ વોચનું વોચ રહેવા દે, પછી એને ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવે ને ત્યારે એને સાદા વર્તમાનકાળનું સાદો ભૂતકાળ ફેરવાય, પણ આનું પૂર્ણ ભૂતકાળ થશે. બરાબર, ચાલો તો હવે જોઈએ આપણે રિપોર્ટેડ સ્પીચમાં ફેરફારમાં, રિપોર્ટિંગ વર્બમાં ફેરફારમાં. તો બોલનાર વાક્ય પ્રશ્નાર્થ છે, તો બોલનાર છે રજત અને સાંભળનાર છે નેહા, અને વાક્ય પ્રશ્નાર્થ છે એટલે રિપોર્ટિંગ વર્બ શું આવી ગયું? આસ્ક્ડ. રજત આસ્ક્ડ નેહા. ઓકે, અને ઉલટ પ્રશ્ન છે એટલે સંયોજક તરીકે ઇફ. હવે ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવીએ. હવે યુનો ફેરફાર કરીએ કોના પ્રમાણે? સાંભળનાર પ્રમાણે. તો સાંભળનાર નેહા, તો નેહા પ્રમાણે શું આવી જશે? સી. અને કાળમાં ફેરફાર કરીએ તો આ સાદો ભૂતકાળ છે, તો સાદા ભૂતકાળનું થઈ જશે પૂર્ણ ભૂતકાળ. ઓકે, તો પૂર્ણ ભૂતકાળમાં આપણે શું આવશે? કર્તા પ્લસ હેડ વત્તા મૂળ ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદનનું રૂપ. તો સી હેડ વોચડ અ મૂવી, અને યસ્ટરડેનું થઈ જશે ધ પ્રીવિયસ ડે. ઓકે, ચાલો ત્યાર પછી આઈ આસ્ક્ડ સાગર, ડઝ યોર ફાધર નો મી? બોલનાર છે આઈ, સાંભળનાર છે સાગર, અને વાક્ય છે ઉલટ પ્રશ્ન. ઓકે, તો વાક્યને પહેલું આપણે ફેરવીએ વિધાનમાં. ઓકે, ડઝ નીકળી જાય તો વિધાનમાં ફેરવીએ તો યોર ફાધર, અને ડઝ નીકળે એટલે નોમાં લાગે છે એસ. યોર ફાધર નોઝ મી. ચાલો હવે આપણે એને ફેરવીએ ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં. ઓકે, તો અહીં રિપોર્ટિંગ વર્બ આસ્ક્ડ જ આપેલું છે, તો આપણને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, આપણને પણ જરૂર આસ્કની જ છે એટલે આપણે આસ્કનું આસ્ક્ડ જ રહેવા દેવાનું. બરાબર, કારણ કે રિપોર્ટિંગ વર્બ તો આપણે પ્રશ્નાર્થ હોય તો આસ્કમાં જ ફેરવીએ છીએ, તો અહીં આપેલું જ છે એટલે ગભરાવાનું નથી, અને આસ્કનું આસ્ક્ડ જ રહેવા દેવાનું. તો આઈ આસ્ક્ડ સાગર. ઓકે, હવે સંયોજક તરીકે ઉલટ પ્રશ્ન છે તો શું આવશે? ઇફ કે વેધર. શું આવશે? ઇફ કે વેધર. હવે ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવીએ તો અહીંયા યોરનો ફેરફાર કરીશું કોના પ્રમાણે? સાંભળનાર પ્રમાણે. સાંભળનાર સાગર, તો સાગર એટલે હી, તો હીનું સંબંધક સર્વનામ શું આવશે? હીઝ. ફાધરનું ફાધર. હવે આ કાળનો ફેરફાર કરીએ તો અહીં સાદો વર્તમાન કાળ છે,
તો સાદા વર્તમાનકાળનું થઈ જાય સાદો ભૂતકાળ. કરતા વત્તા મૂળ ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ, તો નોનું થઈ જશે ન્યૂ. અને મી, તો મીનો ફેરફાર કરીએ આપણે બોલનાર પ્રમાણે, તો બોલનાર તો આઈ છે, તો આઈનું તો મીનું મી જ રહેશે. બરાબર. તો આ હતા આપણા ઉલટ પ્રશ્ન માટેના ઉદાહરણો. બરાબર. હવે આપણે બીજા આગળમાં વિડીયોમાં જોઈશું WH પ્રશ્નો માટેના ફેરફારો. ઓકે, ગુડ બાય.